آج 8 فروری 2024 کے بعد ایک سال مکمل ہو گیا۔ 8 فروری 2025 ہے۔ اس ایک سال کے اندر پاکستان میں بہت ساری چیزیں بہت عجیب ہوئی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو پاکستان میں ہوا یہ 8 فروری 2024 کے دن ہونے والی دھاندلی کی وجہ سے ہوا۔ پاکستان کے لوگوں کو آج عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، ایک یوم سیاہ کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، لوگوں کا جو اجتماعی شعور ہے اس کی توہین کی گئی تھی، اور پاکستان کے اندر پورا کا پورا الیکشن چھین لیا گیا تھا، کیونکہ یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی اور باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہار گئی تھی۔ بلکہ جو پی ایم ایل این کے حمایتی بھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کسی صورت 17 سے 20 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیتی، زیادہ سے زیادہ 20 سیٹیں کہتے ہیں لوگ، اور کم سے کم 17 سیٹیں بتاتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کے حصے میں آئی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف 180 نشستیں جیت گئی، 2/3 سے زیادہ اکثریت انہوں نے حاصل کی تھی، لیکن پھر رات کو نتائج روک دیے گئے، اور نتائج روکنے کے بعد تیزی سے نتائج تبدیل کیے گئے۔ 8 فروری 2024 کی رات کو میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس وقت نتائج روکے گئے تھے۔ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اب تک کی اطلاع کے مطابق 179 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف لمبی لیڈ سے آگے جا رہی ہے، اور اس وقت نتائج روک دیے گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں جب نتائج دوبارہ آئیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا تو پاکستان تحریک انصاف کی آدھی نشستیں چھین کر پی ایم ایل این میں، ایم کیو ایم میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اور دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئی۔ فضل الرحمان صاحب کو بھی نوازا گیا، بہت سارے اور لوگوں کو نوازا گیا۔ تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہیں وہ دوسری جماعتوں کو ملنے سے تحریک انصاف اس کے باوجود سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے سامنے آئی، اور لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے باوجود سادہ اکثریت ان کے پاس نہیں بن سکی۔ 2/3 اکثریت سے کم کر کے اتنا کم کر دیا کہ وہ سادہ اکثریت میں بھی نہیں تھے، اور پھر باقی ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان میں حکومت بنا دی گئی۔ پی ایم ایل این کی خواہش تھی شروع میں کہ صرف پنجاب میں حکومت بنا لیں اور وفاق کی حکومت نہ بنائیں، کیونکہ انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ پاکستان جن حالات میں انہوں نے پہنچا دیا ہے ان حالات میں اس ملک کو چلانا مشکل نہیں ہے۔ لیکن پھر ان کے سر پہ ڈنڈا مارا گیا اور انہیں کہا گیا کہ نہیں، اگر آپ نے حکومت لینی ہے تو آپ کو دونوں حکومتیں لینی پڑیں گی۔ لہذا پی ایم ایل این نے پنجاب کی حکومت بھی لینی پڑی، اور انہوں نے وفاقی حکومت بھی لی۔ نواز شریف نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوایا، اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوایا، اور برش اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک نہ ان سے حکومت چلتی ہے، نہ ان سے نظام چلتا ہے، نہ لوگوں کو ان پہ اعتبار ہوتا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاکستان میں غربت کی شرح کے اندر اضافہ ہوا، لگ بھگ 1.5 کروڑ لوگ مزید پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور یہ بڑا افسوسناک ہے۔ 18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ برین ڈرین لگاتار پاکستان میں ہو رہا ہے، معیشت گر رہی ہے۔ روزانہ عالمی اداروں کی رپورٹیں آ رہی ہیں، فچ کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے جانے کا امکان ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے، اور یہ ساری وجوہات پاکستان کی اس حکومت کے اوپر عوام کا عدم اعتماد ہے۔ اب عوام کو عمران خان صاحب نے کہا جی یوم سیاہ ہے، اس کو مناؤ۔ اس موقع کے اوپر جو حکومت ہے انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، پنجاب میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، اور دیگر جگہوں پہ، اور یہ دفعہ 144 کو پہلی دفعہ نافذ نہیں کی۔ دو چیزوں کا تو انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، ایک دفعہ 144 اور ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے دہشت گردی کے مقدمے کو۔ جب دل کرتا ہے، جس پہ دل کرتا ہے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانی نکلتے ہیں اور نکل کر احتجاج کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے احتجاج کریں گے۔ عالیہ حمزہ نے اناؤنس کیا، جو پنجاب میں عمران خان صاحب نے انہیں ایک اہم عہدہ دیا ہے اور نے آرگنائزر بنایا ہے پارٹی کا، تو انہوں نے کہا جی آج دفعہ 804 نافذ ہوگی اور پنجاب کے اندر ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے دھاندلی کے ثبوت دوبارہ سے لگائے ہیں اور بہت تیزی سے کمپین چلائی ہے 8 فروری کے یوم سیاہ کے حوالے سے۔ یہ پہلا ٹیسٹ ہے جنید اکبر کا خیبر پختونخوا میں کہ آج کے دن میں وہ کتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں اور لوگوں کو کتنی بڑی تعداد میں باہر لے کر آتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میرے صوبوں میں لوگوں کو پریشان کیا گیا تو آپ اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ کتنی کوآپریشن ملتی ہے خیبر پختونخوا میں، خاص طور پہ جنید اکبر صاحب کو، اور پنجاب کے اندر کتنے لوگوں کو اکٹھا کر پاتی ہے پاکستان تحریک انصاف، یا کتنے بڑے پیمانے پہ احتجاج کر پاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ ابھی دیکھیں اس وقت بھی اگر ایک سال گزر گیا اس حکومت کو آئے ہوئے، ایک سال کے بعد بھی اگر انہیں دفعہ 144 لگانی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھیے، ایک سال کے بعد بھی دفعہ 144 لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک سال میں بھی یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ لیکن اگر عمران خان کی مقبولیت میں یہ ڈینٹ ڈال دیتے اپنی کارکردگی کے ذریعے سے، یا کچھ کوشش کرنے کے بعد کوئی ڈینٹ یہ ڈال دیتے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اس ایک سال کے اندر، تو پھر ان کو دفعہ 144 نہ لگانی پڑتی۔
एक साल पहले भी इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दफ़ा 144 लगानी पड़ती थी, एक साल के बाद भी इनको लगानी पड़ रही है, और उससे पहले भी ये लगाते रहे हैं। तो ये एक वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को तोड़ने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है मौजूदा हुकूमत, और उन्हें एक और यौम स्याह का सामना है। ये तहरीक अगर आगे बढ़ती है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दी है। उन्होंने कहा जी आएँ, बैठे, मुज़ाकरात करते हैं, और एक तरफ मुज़ाकरात की दावत देते हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ताने दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने दिए हैं कि जी आप पंजाब में निकलते नहीं, सिंध में निकलते नहीं। एक तरफ सारे डेरों के बाहर, सारे दफातर के बाहर पुलिस खड़ी की हुई है, जगह जगह पे नाके लगाए हुए हैं, घरों में छापे मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मुसल्ला तंजीम तो है नहीं, ये एक सियासी तंजीम है। इनके लोग निकलेंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा, फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता निज़ाम को। लोगों पे टॉर्चर किया जाता है, आंसू गैस के शेल फेंके जाते हैं। और जो सियासी इजाज़तनामा होता है, जो मिलना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को कि अगर आप एहतजाज करना चाहते हैं तो आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है ना कि आप निकले और निकल कर एहतजाज करें, ये पाकिस्तान के आइन के अंदर आपको इजाज़त मिली हुई है। यानी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी दुनिया में एहतजाज कर रही है, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक में, हर जगह एहतजाज कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दुनिया के किसी मुल्क में तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने से मना नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे एहतजाज किया जाए, तो इस मुल्क में मना कर दिया गया कि यहाँ पे आप एहतजाज नहीं कर सकते। यानी पाकिस्तान में होने वाली धांधली पर पाकिस्तान में एहतजाज नहीं हो सकता, बाकी सारी दुनिया में एहतजाज हो सकता है। ये है पाकिस्तान की बदकिस्मती। दुनिया में जमहूरियत है, वो कहते हैं ठीक है जी आपके मुल्क का मसला भी है तो आप यहाँ पे एहतजाज कर सकते हैं, आपका आईनी और जमहूरी हक है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर ये हक छीना गया, लोगों का मैंडेट छीना गया, वहाँ पे लोग जब निकलते हैं एहतजाज करने के लिए तो वहाँ पे उन पर सख्ती की जाती है, मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। अभी हालिया हमजा पे मजीद 7 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की मैं बात कर रहा था, एक तरफ उन्होंने ताना दिया तो बाद में साहबजादा हामिद रजा साहब ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि आप पॉलिटिकली इजाज़त देना हमें, जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त होती है तो हम आपको करके दिखाएं, लोगों को निकाल के दिखाएं। एक तरफ फस्तायत है, जबर है, जुल्म है, लोगों को दबाया हुआ है। अब लोग या तो डंडे लेकर निकले, वो पुलिस पे अगर अटैक करेंगे तो आप दहशतगर्दियों को पर्चे देके उनको अंदर कर देंगे, वो वैसे निकलेंगे आप पकड़ के वैसे अंदर कर देंगे। तो जुल्म और फस्तायत के खिलाफ, गोलियां चलाने के खिलाफ आप क्या चाहते हैं? लोग बाहर निकल के गोलियां खाते रहे? मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। पीएमएलएन जब मैदान में निकली है, पीएमएलएन को फ्री हैंड दिया है। परवेज मुशर्रफ ने जब डंडा चलाया था ना तो पीएमएलएन के लिए 5-7 बंदे बाहर निकलते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, ये फिरोजपुर रोड पे लाहौर में हमने ज़हीम कादरी साहब को मार खाते हुए देखा। तो ज़हीम कादरी साहब को छोड़ छाड़ के सारी पार्टी के लोग भाग गए थे। ये ख्वाजा साद रफीक साहब वगैरह ये नज़र भी नहीं आ रहे थे। पहले एहतजाज की कॉल दी गई थी तो ज़हीम कादरी को बड़ी सोटियाँ पड़ी वहाँ पे लाहौर में, और वो ज़ख्मी भी हो गए, उन्हें उठा के भी ले गए, बाद में जेल में भी डाला गया उन्हें। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब भी पीएमएलएन निकलती थी ना, ये 20 से ऊपर कभी नहीं होते थे। 15-20, 15-20, 15-20 ये एहतजाज चलता था जब डंडा चलता था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पसली तो फिर भी बहुत मोटी है, सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं, हज़ारों की तादाद में गिरफ्तार भी हो जाते हैं। तो पीएमएलएन ने तो कभी इतना हौसला भी नहीं किया था। ये इस सिलसिले से गुजरे हुए हैं, इन्हें आइडिया है कि जब जुल्म की चक्की चलती है तो ये ख्वाजा आसिफ तो एक दिन नहीं निकले एहतजाज करने के लिए जब जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और बहुत सारे लोग हैं। ये तो पाकिस्तान में टिके ही नहीं उस वक्त। इन्होंने तो गिरफ्तारियां देना और ये चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं की, और बाद में जब ये गिरफ्तार हुए किसी दौर में अपने करप्शन के केसेज या दीगर मामला की वजह से या सियासी इंतकाम की वजह से, तो इन्हें फुल प्रोटोकॉल वाली गिरफ्तारियां हुई। मैंने देखा ना, हमजा शहबाज साहब उंगली से घुमाते थे पुलिस वालों को, ऐसे उंगली का इशारा करते थे, पुलिस वाले डर जाते थे, पीछे हट जाते थे। क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अपनी उंगली के इशारे से पुलिस वालों को पीछे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे और वहां पे फर्क है। जो पीएमएलएन के साथ हो रहा था फुल प्रोटोकॉल के साथ हो रहा था, जो पीटीआई के साथ हो रहा है उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने और पूरे निज़ाम ने उनको पीसने का फैसला कर रखा है। नाज़रीन, आज एक और बड़ी चीज़ होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का एक लतीफ़ा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि मेरे वालिद साहब ने एक किताब पढ़ी, उन्हें वो किताब दी थी मुमताज़ दौलताना साहब ने। मेरे वालिद साहब ने किताब पढ़ने के बाद मेरे हवाले की कि जाके मुमताज़ दौलताना साहब को वापस दे आओ। वो कहते जी मैं उनकी किताब वापस करने जा रहा था तो मैंने कुछ किताब के हिस्से पढ़ लिए, तो मुझे वो अच्छी किताब लगी, तो मैंने उन्हें कहा जी मियाँ साहब ये किताब आप मुझे भी दे दें पढ़ने के लिए। तो मुमताज़ दौलताना साहब की बात उन्होंने बड़े फ़ख्र से सुनाई। किताब की तकरीबन रोनुमाई हो रही है, वहाँ अदबी बात की जाती है, तो आप इनकी अक्ल का मवाजना करें। वो कहते हैं जी वो मुझे कह रहे हैं कि जो किसी को किताब देता है बच्चू, वो उल्लू का पट्ठा होता है, और जो किताब वापस करता है वो उससे बड़ा उल्लू का पट्ठा होता है। ख्वाजा साहब बताना क्या चाह रहे थे
کتاب دینے والا کون تھا؟ ممتاز دولتانہ. کتاب واپس دینے والا کون تھا؟ خواجہ آصف صاحب کے والد. تو یہ دونوں کو الو کا پٹھا اور بڑا الو کا پٹھا کہہ رہے ہیں. یعنی خواجہ آصف صاحب کو بات کرتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک ادبی محفل کے اندر ایک ایسے موقع کے اوپر کس طرح کا لطیفہ سنا رہے ہیں اور کن لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں. یہ ایکچولی ذہنی مریض بن گئے ہیں. یعنی ریحانہ ڈار نے جب شکست دی خواجہ آصف صاحب کو، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ 3 مرتبہ لگاتار سیالکوٹ سے الیکشن ہار کے اور جوتے پالش کر کے وہاں پہ MNA بنے ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور سے الیکشن ہار گئے جہاں سے وہ ہمیشہ جیتتے تھے. ابھی لاہور کے اسی حلقے کے اندر سروے ہوا ہے اور وہ سروے میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ اس حلقے کے اندر PMLN جو ہے وہ 50-50 چلتی تھی، یا اگر بہت برے حالات بھی ہوں تو تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتی تھی. لیکن ابھی اس وقت تو یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہے اور نواز شریف صاحب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. حلقے کے اندر PMLN کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور یہ نواز شریف صاحب کا وہ حلقہ ہے جسے یہ لوگ اپنا گڑھ سمجھتے ہیں. تو انہیں ذہنی مریض بنا دیا عمران خان صاحب نے ان کو شکست دے دے کر. ابھی عمران خان صاحب کا ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں جو سامنے آنے والا ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو. اس خط کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا. میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں کہ جو آف دی ریکارڈ اس کا جواب آیا پارٹی کے پاس وہ کوئی مثبت جواب نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب نے ایک خط اور لکھ دیا. یہ آج کے دن میں زیادہ امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب کا خط دوبارہ سے کھلا خط آرمی چیف کو پہنچ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈاکیا لے کر جائے گا، جا کر آرمی چیف صاحب کو دے گا کہ سر یہ آپ کے نام خط ہے، عمران خان صاحب نے بھیجا ہے. ایسے نہیں ہوگا. یہ اوپن لیٹر ہے، کھلا خط ہے، ساری قوم اس کو پڑھ لے گی کہ عمران خان صاحب نے پہلے آرمی چیف کو کیا کہا تھا، اس کا جواب جس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوسرا جو خط لکھا ہے وہ ذرا تھوڑا سخت ہے، ان کے الفاظ بھی سخت ہیں، اس کے اندر گلا شکوہ بھی تھوڑا سخت ہے. تو پہلے سے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے. مجھے اس خط کے حوالے سے کچھ نکات پتہ ہیں اور پہلے سے ملتے جلتے ہی ہیں. جو پہلے عمران خان صاحب نے باتیں کی تھیں وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی، لیکن اس مرتبہ خط پہلے کی طرح زیادہ نرم نہیں ہوگا، تھوڑی سی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب خط لکھتے رہا کریں گے آرمی چیف کو جب تک کہ خط کا صحیح طرح جواب نہیں آ جاتا. دیکھیں یہ تو ان کا استحقاق ہے نا، کوئی بھی کسی کو خط لکھ سکتا ہے، جمہوریت ہے یہاں پہ. تو عمران خان صاحب آرمی چیف کو لکھا ہوا دوسرا خط آج کے دن میں یا تو وہ پبلک کر دیں گے، اور اگر آج نہ کیا تو ایک آدھے دن میں ہو جائے گا. لیکن میری انفارمیشن کے مطابق خان صاحب کا خط تیار ہو گیا ہے، لکھا ہوا بھی ہے، صرف اسے پبلک کرنا باقی ہے. تو پہلے جو خط لکھا ہے اس کے اوپر بڑا رولا پڑ گیا، پوری دنیا کے اندر رولا پڑا اس کا. یہ ایکچولی عمران خان صاحب رجسٹرڈ کر رہے ہیں کہ میں نے 150 صفحات کا خط ہمارے چیف جسٹس کو بھی لکھ دیا اور آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی لکھ دیا، اور میں نے آرمی چیف کو بھی خط لکھ دیا. میں عالمی اداروں کو بھی لکھ رہا ہوں، میں بین الاقوامی سطح پہ بھی خطوط لکھ رہا ہوں، میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے مذاکرات کو موقع بھی دیا. ہمارے 2 بڑے جائز مطالبات تھے، وہ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے. تو عمران خان صاحب نے پوری گراؤنڈ بنا لی ہے اور ایک ایک چیز عمران خان صاحب نے بتا دی ہے کہ جناب حجت تمام کر رہا ہوں میں، یہ کام کیا جائے. اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو فیصلہ ہوگا وہ سڑکوں پہ ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ اب کوئی چیز طے ہو پائے گی دونوں فریقین کے بیچ میں. اس کی ایک وجہ ہے نا، جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب میکسیمم فلیکسیبل ہو کر بھی جس پوائنٹ تک آئے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کافی نہیں ہے. جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مانگ رہی ہے عمران خان صاحب اس سے بہت دور ہے، وہ انہیں دینا نہیں چاہتے. بیچ کا رستہ نکل نہیں رہا اور ڈیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے. ہاں معاملہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ذاتی ڈیل وہ کرنا نہیں چاہتے. اب اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کو اگر نہیں چھوڑا جاتا تو پھر انہیں ایک تحریک چلانی پڑے گی. یہ تحریک کا مومنٹم آہستہ آہستہ بن رہا ہے. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج پاکستانی باہر آتے ہیں، بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور تحریک انصاف دوبارہ ایک تحریک کی طرف چلی جائے گی. اور اگر نہیں آتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو مزید محنت کرنی پڑے گی اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انہیں باہر نکالنے کے لیے. ناظرین عمران خان صاحب کا خط نہیں ہے، کچھ اور خطوط بھی ہیں جن میں ایک خط سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 ججز نے چیف جسٹس صاحب کو لکھے ہیں. یعنی خط لکھا ہے 4 ججز نے، اس میں اطہر اللہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا اور جو پرابلمز آ رہی ہیں اس وقت جوڈیشری میں ان کا بتایا بھی. اور انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو بلایا جا رہا ہے ججز کی تعیناتی کے لیے 10 تاریخ کو، اسے مؤخر کیا جائے، ابھی نہ بلایا جائے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے. اور نئے ججز جب سپریم کورٹ میں آ جائیں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں لگا ہوا ہے 26ویں متنازع آئینی ترمیم کا. تو جب تک اس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کے مطابق کوئی کارروائی نہ کی جائے،
दूसरा उन्होंने कहा कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए। अगर ये आ जाते हैं तो फिर अगर फुल कोर्ट बनेगा तो इनका क्या उसके अंदर हिस्सा होगा, क्योंकि ये तो बेनिफिशरी है उस 26वीं आईनी तरमीम के। तो एक आईनी मसला पैदा होता चला जा रहा है जिसकी तरफ जजेस ने निशानदेही की है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ उसके ऊपर भी निशानदेही की गई। वहां जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी एक खत लिखा है और उन्होंने गैर आईनी करार दिया है जो कदम उठाया गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सीनियरिटी की जो लिस्ट जारी की गई है उसको लेकर। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़ा अहम खत लिखा है, उसमें बड़े अहम कानूनी नुक्ते उठाए हैं और उनका ये कहना है कि बाहर से आने वाले 3 जजेस जो हैं ये मामला ठीक नहीं हुआ, कानून और आइन के मुताबिक नहीं है और इनको जो सीनियरिटी के अंदर ऊपर लाया गया है ये भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाएंगे आकर वो एलिजिबल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के लिए भी। देखिए ना, गौर करें, एक जज लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पे है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज कभी नहीं बन सकता, 15वें नंबर से आ ही नहीं सकता एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो जब आप उसको उठाते हैं और दूसरी हाई कोर्ट में लाते हैं और वहां पे पहले नंबर का जज बना देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है, ये नुक्ता भी उठाया गया है और दीगर नुकात उठाए गए हैं कि ये सीनियरिटी ऐसे बनती नहीं है। तो सीनियर जजेस वही हैं 3 जो पहले से मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये नुक्ता जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी उठाया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, या आईनी बेंच के सरबराह हो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब हों, इन तीनों को किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा। जो नुक्ता उठा रहे हैं वकला, जो नुक्ता उठा रहे हैं सहाफ़ी, जो लोग कह रहे हैं ये ज्यादती हो गई है, हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, बार कौंसिल से कह रही है कि ये चीज़ें रोकनी चाहिए, ये सिलसिला ठीक नहीं है, इससे अदलिया अंडरमाइन हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें लगातार की जा रही हैं और ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अदलिया के मुकम्मल कंट्रोल तक ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं। पहले तो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का, तोड़ने का पूरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद एक जबर एक्शन हुआ, यानी वो इलेक्शन हम उसे कहते हैं लेकिन जबर एक्शन हुआ, फिर एक जाली पार्लियामेंट बनाई गई। तो अब जो है वो मीडिया को, अदलिया को, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान में जारी है। तो अदलिया कंट्रोल का जो ऑपरेशन है ये उसका एक हिस्सा है, बज़ाहिर दिखाई देता है। नाज़रीन, अमेरिका से खबर ये है कि जो विल्सन, जिन्होंने पहले ट्वीट भी किया था, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी था, उन्होंने अमेरिकी पार्लियामान में खड़े होकर इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए पाकिस्तान की आर्मी को जिम्मेदार करार दे दिया है। यानी जमहूरियत को अंडरमाइन किया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से डाला गया। सदर ट्रंप भी इसी तरह के इंतकामी केसेस का निशाना बने हैं, वो इसकी तकलीफ को समझते हैं। जो करप्ट जुडिशल सिस्टम है उसका सदर ट्रंप निशाना बने। तो साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इमरान खान को रिहा करे और जमहूरियत को बहाल करना चाहिए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की हुकूमत पर, इदारों पर जोर डाला है दोबारा से जो विल्सन ने। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से इख्तलाफात ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। वो जमहूरियत के नुक्ता नज़र से कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जमहूरी इकदाम किए जाएँ और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को जाली केसेस में अंदर ना रखा जाए बल्कि उनको रिहा किया जाए। फैसल चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, नाज़रीन आपको पता है, क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान साहब का खत था वो फैसल चौधरी बाहर देकर आए थे, जो पहले वाला खत था। तो फिर फैसल चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वकला ने एहतजाज किया, मीडिया ने एहतजाज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई। तो जब बहुत आवाज़ उठी तो फिर फैसल चौधरी साहब को छोड़ दिया गया। अब इमरान खान साहब का नया खत भी आ गया है। लाजमी बात है कि इस खत के मंदरजात या इस खत के अंदर जो कुछ लिखा है अगर हमें पता है तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को भी आइडिया हो गया होगा, लेकिन वो खत अब आने वाला है और बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, पत्तन की जो रिपोर्ट आई है उसने बहुत सारे पोल खोल दिए हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है जी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मार्शल लॉ वाला माहौल बना हुआ है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बदतरीन धांधली हुई है। इस अजीब तरीके से धांधली हुई है कि 64 नए तरीके धांधली के दरियाफ्त करके इस मरतबा उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये पत्तन की रिपोर्ट कहती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो धांधली के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने पाकिस्तान के हालात को यहाँ तक पहुँचाया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय पत्तन के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी करता है और उसमें ये बताता है कि जनाब ये गुमराह कुन है। उसमें ये बताता है जी इन्होंने ठीक बात नहीं की, हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया, यानी वो एक पूरी की पूरी उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी। हालांकि पूरी दुनिया से जितने मुबस्सरीन आए थे उनको ले लें, जितनी तंजीमें इसको कवर कर रही थी उनको ले लें, जितने सर्वेस किए थे उनको ले लें, पाकिस्तान का जितना मीडिया मौजूद है उनको ले लें, जितने वोटर्स के अंदर आपने दोबारा सर्वे करवाने आप करवा के देख लें,
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن کروایا ہے 8 فروری 2024 کو، اور اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔